दर्शक ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। अगले इशू तो पहला असीं जो दर्शकों के फेसबुक मैसेज आए हैं उही आपां लवांगे। साडे कोल पहला फेसबुक मैसेज आया है कश्मीर विरक जी दा। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानूं ते सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और इन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे भी लगाए ने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जसविंदर सिंह जी लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब देख लो खालिस्तान खालिस्तान होई पई है जिस दिन तो कैनेडियन लीडर हिंदुस्तान अते पंजाब च गए हैं। बिल्कुल नो डाउट जी। मेघराज सिंह जी लिखते हैं वैरी गुड वर्किंग एंड वैरी स्ट्रोंग वर्किंग TV84 एंड डॉक्टर अमरजीत सिंह जी। मेघराज सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं भी बहुत वधिया काम कर रहे हो जी और तुहाडी हमायत सानू बड़ा हौसला दिंदी है। साडे कोल अगला मैसेज आया है दीपक पंडाल जी का। इन्होंने काफ़ी मैसेज लिखे ने, इन्होंने फतेह बुलाई है। बेअंत सिंह खालिस्तानी लिखते हैं खालिस्तान जिंदाबाद। मैंगर सिंह लिखते हैं डॉक्टर साहब ते भैन जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिम्मी सिंह ढिल्लो एंड भुपिंदर सिंह जी जस्सी लुबाना सिंह बागी लिखते हैं टिंड ते फुल वैरी गुड। मियाँ आसम जी लिखते हैं सानू खालिस्तान जिंदाबाद। प्रगट चीमा रैनिक लिखते हैं वाहिगुरू जी। अगू रणजोत सिंह जी अमरीक सिंह सिंधड़ KS सुनाम थिंद बिल्ला खालिस्तानी। दीपक पंडाल फिर दीपक पंडाल ने काफ़ी सानू मैसेज लिखे ने। रानी सिंह चीमा एंड दीपक पंडाल फिर सानू सारे जो साडे दर्शक ने सानू फतेह बुलाते हैं तो खालिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। इन्हों का सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया। और जोड़ा सैकंड वाला इशू है उत्ते आपां मैसेज देखते हैं जी। एक मिनट। संदीप खालसा लिखते हैं जोड़े खालिस्तानी जनरल सुबेग सिंह ख्याले वाले दे पिंड वाले, इन्होंने भी फतेह लिखी है जी। जिमी सिंह ढिल्लों रणजोत सिंह बिल्ला खालिस्तानी शमशेर सिंह और रविंदर तुसी कढ़ लिया रविंदर सिंह और लिखते हैं वाजपेयी एक बारी चीन गया, चीन के प्रधानमंत्री नूं कहंदा कि तिब्बत का इलाका तुसी धक्के नाल दबी बैठे हो तां साडे। चीन के प्रधानमंत्री ने लिया के नक्शा विछा के मेज ते कहा यह सरकारे खालसे का इलाका है, जब सरकारे खालसा आके गल करेगा फिर देखांगे। तुहाडे नंगा कोल की है जिथे तुसी राज करदे हो भी खालसे की मेहरबानी है, ये भी तुहाडे कोल रहना नहीं। वाजपेयी पैर दबदा पिछे नूं ही मुड़ आए। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि ये वाकया ईवन हरपाल सिंह पन्नू ने किसी अपनी लिखत दे विच भी लिखिया सी। हालांकि इस किस्म के जिहड़े डिप्लोमैटिक इनसाइड हुंदा तुहाडे कोल कन्फर्म करन दा सोर्स तो कोई नहीं हुंदा, पर इहदे च कोई शक नहीं है कि 1842 दे विच एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जिहड़ी है वो साइन हुई सी। सरकारे खालसा जी हो एंपरर ऑफ चाइना और लामा दलाई लामा जिन्हों कहंदे ने ऑफ तिब्बत, उहदे मुताबिक चाइना और सरकारे खालसा दे विचली जिहड़ी बाउंड्री है तिब्बत जिहड़ा है वो बफर स्टेट के तौर पर मन्निया गया सी। 1842 च उदों लाहौर के तखत ते महाराजा शेर सिंह सी और सर कपूर सिंह जिहड़े कि 20वीं सदी के महान स्कॉलर होए ने सिखां च, उन्होंने वो जिहड़ी है ट्रीटी की इबारत खुद नैशनल आर्काइव्स दिल्ली च देखी अपने अर्ली डेज, पर फिर वो ट्रीटी की उत्थों भी गायब कर दी गई। पर उन्होंने पार्लीमेंट 1962 के भी जो मैंबर पार्लीमेंट सन और चीन के नाल टकरा शुरू होया 1963 की बिगनिंग, उन्होंने पार्लीमेंट खलो के नेहरू नूं ठिठ कीता सी कि तुसीं उस ट्रीटी नूं वायलेट होण दिता है जिहड़ा कि ये गिफ्ट सी सिख राज दी। सो इन्होंने रविंदर सिंह जी ने बिल्कुल ठीक है। और सिंह बागी भी अगों लिखते हैं और सुखविंदर सिंह खालसा फौजी वाहगुरू जी संदीप ते दिल्ली मारी जई बिल्ली मारी तई दिल्ली मारी। ये भी सिंघां दा बोला है कि बिल्ली ते दिल्ली दा मारना की है जदों मर्जी मार लो। और दिल्ली दे उत्ते आलमोस्ट 17-18 वार खालसे दियां फौजां ने फतेह हासिल की। सो हुण भी फिर खालसा उठे दिल्ली मारनी है, घर बैठे तो नहीं दिल्ली मारनी दिल्ली मारन लई भी चौंकी चुकनी पैंदी है। सो कुछ ना कुछ तो जिहड़ा वो एफर्ट करना पेगा जी। डॉक्टर साहब तो साडे दर्शकां दस दो जो अज दा एंड वाला इशू है उस बारे। देखो असीं अक्सर जदों उत्थों दे जस्टिस सिस्टम की गल करते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि किवें सिख नौजवानों नूं अज गैंगस्टर कह के मारिया जा रहा है और दर्जना सिख नौजवान 4 नवंबर तो जो तो जगतार सिंह जौहल नूं चुक्या है ये पोटेंशियल वुड बी टैररिस्ट वुड बी मिलीटेंट
ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬੰਬਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬਣੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 53 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਡਰ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰजेस ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੇਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਇਲੈਂਸ court drops attempt to murder sedition charges against 53 Dera followers. Additional session judge Rajan Walia said mere stone pelting could not be called attempt to murder. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਹੈ ਰਾਜਨ ਵਾਲੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। Panchkula court has dropped attempt to murder and sedition charges against all 53 followers and officials of Dera Sauda Sadh in a case related to clashes in district on August 25, 2017, the Hindustan Times reported on Monday. फिर उन्होंने कहा the court said the prosecution's assertion that the Dera followers pelted stones cannot be seen as an attempt to murder as the stones had not injured any police personnel enough to be a danger to their lives. ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। The court also dismissed the sedition charges. ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, overt acts such as collection of men, arms and ammunition itself do not mean that they are waging a war. ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। It said there was a difference between a riot and waging war as the purpose and intentions of the actors differ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ had not obtained permission from the state or central government to file sedition charges which is mandatory. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ about 40 people died and over 250 were injured in the violence that erupted after Ram Rahim was pronounced guilty. ਔਰ ਹੁਣ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ, 250 ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬਰੀ ਵਾਂਗ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ 207 ਨੰਬਰ ਸਵਈਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਵਈਏ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੁੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰਿਗਤ ਜ਼ੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੂਹ ਵੱਲੋਂ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿਰਹਾ ਵਿਯੋਗ ਰੋਗ ਦੁਖਤ ਹੋਏ ਬਿਰਹਨੀ, ਕਹਿਤ ਸੰਦੇਸ ਪਥਿਕਨ ਪੈ ਉਸਾਸ ਤੇ, ਦੇਖੈ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪਰੇਵਾ ਪਰ, ਕਰ ਨਾਰ ਦੇਖ ਟਟਤ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ, ਤੁਮ ਤੋ ਚਤਰ ਦਸ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਨਿਦਾਨ ਪ੍ਰਿਆ, ਤ੍ਰਿਆ ਨਾ ਛਡਾਵੋ ਬਿਰਹਾ ਰਿਪ ਰਿਪ ਤਰਾਸ ਤੇ, ਚਰਨ ਬਿਮੁਖ ਦੁਖ ਤਾਰਕਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਹੈਰਤ ਹਿਰਾਏ ਰਵ ਦਰਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਹਾ ਵਿਯੋਗ ਰੋਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਦੁਖਤ ਹੋਏ ਬਿਰਹਨੀ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਸੰਦੇਸ ਪਥਿਕਨ ਪੈ ਉਸਾਸ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹਾਂ। ਦੇਖੈ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪਰੇਵਾ ਪਰ, ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਛੋਟੀ ਜੂਨੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਨਾਰ ਦੇਖ ਟਟਤ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਰ ਨਾਰ ਦੇਖ ਟਟਤ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ, ਤੁਮ ਤੋ ਚਤਰ ਦਸ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਨਿਦਾਨ ਪ੍ਰਿਆ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਤਰ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਹਾ ਰੂਪੀ ਇਸ ਰੂਹ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਤੜਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਆ ਨਾ ਛਡਾਵੋ ਬਿਰਹਾ ਰਿਪ ਰਿਪ ਤਰਾਸ ਤੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪ ਰਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਂਗਸ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ? ਤ੍ਰਿਆ ਨਾ ਛਡਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਆ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਚਰਨ ਬਿਮੁਖ ਦੁਖ ਤਾਰਕਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਹੀਰਤ ਹਿਰਾਏ ਰਵ ਦਰਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਟੁੱਟੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਨ ਬਿਮੁਖ ਦੁਖ ਤਾਰਕਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਮਟਮਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਢੀਕਣਾ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਹੀਰਤ ਹਿਰਾਏ ਰਵ ਦਰਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੇ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਐਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪ ਰਿਪ ਤਰਾਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪ ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।